BA फस्ट ईयर पंजाबी इलैक्टिव की ऑनलाइन क्लास में समूह विद्यार्थियों का डॉक्टर लखवीर सिंह वालों निघा स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पवित्र पापी नावल के अध्याय पहले मौखिक रूप में पढ़ांगे। मोबाइल की स्क्रीन ते तुसी नावल नूं लिखती रूप में भी वेख सकते हो, पढ़ सकते हो। आओ आपां हुण पहले अध्याय तो नावल नूं पढ़ना शुरू करते हाँ। क्यों सुखते है? पति दे उदास चेहरे वाल तक के माया ने प्रश्न किया। कुछ नहीं कह के ते बिना उस वाल तकिया पन्ना लाल अंदर लंघ गया। पर इस कुछ नहीं विचों माया नूं इंज प्रतीत होया जिवें बड़ा कुछ इस विच लुकिया होया है। वो छोटे इंद्र कुमार नूं कुछड़ों उतार के वीणा नूं फड़ाउंदी हुई पति दे मगरे अंदर जा पहुंची। गली दे सिरे तो कोई 4-5 घर छड्ड के एक नीवें जिहे मकान की छत हेठ ये टब्बर अपने गृहस्थ के बोझल गड्ढे नूं किसी ना किसी तरह धक्का देण लई अनेकां मानसिक पीड़ां दा टाकरा कर रहा सी। पन्ना लाल की हालत उस वेले उस पंछी वर्गी सी जिहड़ा आकाश विच उडारियां लाउंदा होया खंभां विच बंदूक का शर्रा लगन करके भुंजे डिग के फड़फड़ाउण लग पैंदा है। उसने बड़े चंगे दिन देखे सन। कदे उस दी गुड्डी सिखर ते चढ़ी हुई सी, पर कार विहार विच घाटा पै जाण करके वो अत गरीबी के दिन बिता रहा है। जिस पास 50-50 ते 60-60 रुपए महीने के कई मुंशी रहिंदे हुंदे सन, अज उही पन्ना लाल आप 35 रुपए महीने ते एक दुकान की नौकरी कर रहा है। दौलत सचमुच ढलदा परछावां है। ये ना आउंदी चिर लाउंदी है ना जांदी। वड्डियां वड्डियां हवेलियां ते इमारतां दा मालक अज मामूली मकान विच रह के गुजारा कर रहा है। ये भी पन्ना लाल दी एक सियाणप करके बचिया रहा सी। जिन्नी रिणी घाटे दे हड़ विच उसका सब कुछ रुढ़दा जा रहा सी। उसने ये मकान माया दे नां रजिस्ट्री करवा दिता सी। किसी बद दयानती दे ख्याल नाल नहीं, सगों ये सोच के कि होर जे कुछ भी ना रहा तो घट्टो घट्ट सिर लकाउण नूं एक छत तां होवेगी। मुसीबत जे इकल्ली आई तो मुसीबत ही की हुई, एक तो बाद दूजी ते दूजी तो बाद तीजी। इस तरह दियां अनेकां सट्टां सह सह के पन्ना लाल जे मुक्या नहीं तो मुक्कण वाला जरूर हो गया है। उसका भारा गोरा शरीर इस वेले इतना निग्गर गया है जिवें खाधा पीता उसनूं लगदा ही नहीं। दिन रात की चिंता ने उसका सारा लहू तुपका तुपका करके चूस लिया। चेत्र की मिठी मिठी रुत सी ते संध्या का वेला जद ये पति पत्नी निराशता की मूर्त बने हुए एक दूजे के मूँह वल तक रहे सन। पति का जद ये हाल है, पत्नी की सुखी होवेगी, शायद पति नालों भी बहुत दुखी। पर पन्ना लाल ते माया विच एक फर्क जरूर है। वो जनानी हुंदी हुई भी अपने सीने विच मर्दां वाला दिल रखती है। बेशक वो चिंतातुर भी रहिंदी है ते दुखी भी, पर वो घबराउंदी कदी नहीं। जद भी पन्ना लाल ढैंदियां कलां विच जाण लगदा है तां माया ये कह के उसका धीरज बनाउंदी है, वो दिन नहीं रहे तां ये भी नहीं रहने। माया की उम्र इस वेले 30 वरियां दे लगभग है। अपने पति नालों 5-7 वरे छोटी होवेगी, पर सधारण नज़र नाल वेख्या दोहां दी उम्र विच दूणों दूण दा फर्क जापदा है। माया की काठी भावें अगे वर्गी पीढ़ी नहीं रही, फिर भी उसनूं वेख के कोई नहीं आख सकदा कि उस उत्ते मुसीबतां दा पहाड़ टुट चुका है। उस दे रंग रूप विच अजे भी निखार है। गरीबी की हालत विच भी उसने अपनी सुंदरता नूं नष्ट नहीं होण दिता। 4 संतानां की माँ हुंदी हुई भी वो अपनी उम्र दीयां तीवियां नालों नरोई जापदी है। उसकी वड्डी लड़की वीणा की उम्र इस वेले 15 वरियां की है ते निक्की विद्या 12 साल की। उदों छोटे 2 मुंडे हैं। पन्ना लाल दे सामने जे सिर्फ गुजारे का ही सवाल हुंदा तां शायद वो इतना अधीर ना हुंदा। घर का निर्वाह थोड़े विच भी हो सकता है ते बहुते विच भी। चंगा ना सही मंदा सही, 35 रुपयां विच 6 जीआं दा टब्बर किसी तरह दिन कट्टी कर लैंदा। पर 2 चीज़ां इहो जिहियां हन ਜਿਹੜੀਆਂ जोकां बन के हर वेले पन्ना लाल दा लहू पींदियां रहिंदियां हन।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਚਾਓ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਭੇਤ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਣਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਵੀਣਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਦਾ ਲਹੂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਖਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਧੇ ਮੂੰਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਡਲਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਝਟਕ ਉਹ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਉਹ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸ਼ਖਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਬੇਖਿਆਲੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੁਝ ਡਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੀਣਾ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭਖ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੋਬੂ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਰਜਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਰਜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਸ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਰ ਬੱਧਾ 100 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਬੋਲੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਅਮੀਰ ਨਾ ਸਹੀ ਗਰੀਬ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਸੁਚੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਗਲ ਮੜਨ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਮਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰ ਡੋਬੂ ਡੰਗਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਚੱਪਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਵੀਣਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਜੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ, ਮੱਛਰ ਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਂਗਲਾਂ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਲਦਾ ਜੇ। ਵੀਨਾ ਦੇ ਪਤਲੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਕੇ ਸਿਲੋਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭੋਲੇ ਉਜਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲ ਖਿਚਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਨਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਲਪੁਣੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਗੋਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਪਲਮਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟੀ ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫੱਬਵਾਂ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਕ ਘੁੱਟਵੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਤਾ ਰੰਗੀ ਸਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੂਲੇ ਪੈਰ ਇੰਝ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੱਕ ਕੇ ਚੰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਪੰਚਮ ਉੱਤੇ ਮਿਜਰਾਬ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆਜੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਹੁੰ ਡਾਢੇ ਫੱਬਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਵਰਗੀ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਂਘ ਇੱਕ ਸੀਤਲ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਝਿਮਣੀਆਂ ਹੇਠ ਦੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਜਰਾ ਕੁ ਥਥਿਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਥਥਿਆਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਿਲ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਵੀਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀਨਾ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੇਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਗੱਲ-ਕਥ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠਠੰਬਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਖੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਖੱਤ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਖੱਤ ਏ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੂੰ ਖਿਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਬਸੰਤ ਸੜੰਤ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਵੀਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਤ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਫੇਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਕੁਆਰੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਗ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਇਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੱਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਖੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਕੀ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠਾਂ ਮੰਜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗਊ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਂ ਹਟਵੇਂ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਲਰ ਉੱਲਰ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਸੀ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਛੀ ਉੱਥੇ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ। ਵੀਨਾ ਨੇ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕਾ
ਖੇਡੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੂਲੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਖੱਤ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਚੰਨੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੰਨੋ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਚੰਨੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚੋਲੀ ਪੈ ਕੇ ਵੀਨਾ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਵੀਨਾ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨੋ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ।